नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आपण माने अनुरोध करछंती मनोज दास को सुखिला पत्र गल्पटी आलोचना करिया को। आज आपण मानको अनुरोध रे मु मनोज दास को सुखिला पत्र गल्पटी आलोचना करुछि। सुखिला पत्र गल्पटी तांकर धूम्राभ दिगंत नामक गल्प संकलन रे स्थानित होइछि। ए गल्पटी गोटे आदिभौतिक चेतना नहीं रचित होइछि। आदिभौतिक मनोज दास संपर्क रे मोर अनेक वीडियो अछि, तेणु आपण माने सेगुड़िक देखिपारती। सेगुड़िक देखिले आजिर आलोचनाटी आउरी अधिक प्रांजल हो पार आपण सम्मुखें आपण माने बुझीपारे। ई गल्पटी सुखिला पत्र गल्पटी आदि भौतिक चेतना उपरे पर्यवसित बा आध्यात्मिक नहीं आदि भौतिक। भौतिक होची जागतिक स्थूल पृथ्वी, आदि भौतिक होची स्थूल पृथ्वी एक उच्चतर चेतना जोठी आध्यात्मिकता सहित गोटे संयोग रही। मन रखंतु जोठी आध्यात्मिकता सहित ये स्थूल जगत रे घटुथिबा घटना समूहर जोठी गोटे संपर्क रही सी को आमे कहबा आदि भौतिक चेतना, जहाँ भौतिकतारू ऊर्ध्वरे बा स्थूल पृथ्वी ऊर्ध्वरे। स्थूल पृथ्वी बा आमर दैनंदिन जीवन रे से घटना गुड़िक घटुथिबो, किंतु से घटनार कारण जेतेबेले आमे खोजिबा सेतेबेले ताहा आम शक्तिर बाहरे जना पड़िबो। ता भितर गोटे आध्यात्मिकता, ता भितर गोटे ईश्वरीय इंगित, भगवान को इंगित यहपरी गोटे चिंतन आमे पाई परिबा। ये होची ए गल्पर मुख्य विषय। मनोज दास गल्प संपर्क में सामान्य ये सूचना देवी। मनोज दास भारतीय परंपरा को गभीर सम्मान दियंती, तांको साहित्य रे गभीर सम्मान दियंती। भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय चलनी, भारतीय संस्कृति, भारतीय ऐतिह्य। तेणु ऐतिह्य को लेकिन, चलनी को लेकिन, संस्कृति को लेकिन, जीवन दर्शन को लेकिन यार पृष्ठभूमि रे से गल्प रचना करते। ये गल्पटी मध्य ठीक अनुरूप प्रकार गोटे भारतीय आध्यात्मिक विश्वास, लोक जीवन रे रहितबा आध्यात्मिक विश्वास उपरे पर्यवेसित होइछि सुखिला पत्र गल्प। ये गल्पर नायक कि? ये गल्पर नायक हुए तो आपण मैंने भावी पारती से तरुण जमीदार, किंतु प्रकृति तरुण जमीदार ये गल्पर नायक नुह। आपण मैंने गल्पटी को भल भाव पढ़िले आपण मैंने बुझीपारे। ये गल्पर नायक होची पेचा। पेचा पेचा एठारे प्रतीक भाव में निया होची। तृतीय चतुर्थ पाराग्राफ रे जते पेचा संपर्क रे कहा जाउची सेठू जानिबे जे पेचा सती जेमिति भारतीय परंपरा सहित गभीर भावे संपृक्त। आसीबी से वर्णना पाक आसीबी मनोज दास केमिति ताकू लिखिछन्ति। तेणु पेचा होची नायक, पेचा होची आगामी भविष्यतर वार्तावह सूचक। यह गोटे उपकूलवर्ती गाँ, समुद्र पाखापाखि गोटे गाँ रो चित्र रही। गाँ रो नामकरण ना नहीं, केवल जलाभूई कहूँ जोटी जलचर भूई बेसी अच्छी। सतसंतिया माटी, सतसंतिया भूई जोटी माटी आ जल मिसिकी रही। विशेषतः मनोज दास तांकर जो गाँ समुद्र कूल जो गाँ अच्छी निज बास
ଭୂମି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବାସଭୂମି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଭୂମି ରୂପକୁ ନେଇକି ସେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପରେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ବଂଶର କଥାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସେଇପରି ଗୋଟେ ଜମିଦାର ବଂଶର କଥାଟି କୁହାହେଉଛି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିରର କଥା କୁହାହେଉଛି ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପେଚା ରହୁଥିବା କଥା କୁହାହେଉଛି। ଗଳ୍ପର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇଆ। এই ପରିବେଶରେ ଏ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଗଳ୍ପଟି ହେଇଛି। ଗଳ୍ପଟିର କାହାଣୀ ଅତି ଛୋଟ। କ'ଣ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳାଭୂଇଁ ଥିବା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ଗାଁ, ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ ପାଖରେ ଆଉ ଲୋକ ବସତି ନାହିଁ। ବହୁ ଆଦିମ କାଳରୁ ସେଠି ଲୋକମାନେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜମିଦାର ପରିବାର ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜମିଦାର ପରିବାର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜମିଦାର ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ସେ ଜମିଦାର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ଜମିଦାର ପରେ ଆଉ ଯିଏ ଜମିଦାର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଯତ୍ନ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରଟି ଏଇ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଦିଅଁ ଥିଲେ ସେ ଦିଅଁକୁ ସେ ପୂଜକ ନେଇକି ନିଜ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁ କାଳରୁ ଗୋଟିଏ ପେଚା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପେଚା ବେଳେ ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାବ କରେ ଏବଂ ସେଇ ଗାଁର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପେଚାର ରାବରୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ପେଚା କ'ଣ କହୁଛି, ମରୁଡ଼ି ହେବ, ବାତ୍ୟା ହେବ, କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ, ସେ ସଂକେତ ସେ ପେଚାଟି କହିଦିଏ ଏବଂ ସେ ପେଚାର ଭାଷା ସେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସେ ପେଚାଟି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯଦି ତାକୁ କିଏ ଖତେଇ ହୁଏ ବା କିଛି ଗୋଟେ ତା ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖନ୍ତି କିଏ, ତାହେଲେ ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼େ। ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ଜଣେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ପୁଅ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ପେଚାକୁ ଖତେଇ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ପୁଅଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଖୋଜ ହେଇଛି। ଏମିତି ଏଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜମିଦାର ବଂଶଟି ଅଛି, ସେ ଜମିଦାର ବଂଶର ପୁଅ ଯିଏ ଭାବି ଜମିଦାର, ସିଏ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ନିମିତ୍ତ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିକି ରହୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ପେଚା ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପେଚାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସେ ପେଚାକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି କରି ମାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଦୂର ହାଟରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଫେରିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ଦାସ। ସେ ବଳଭଦ୍ର, ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପେଚାଟିକୁ ମାରିଦେଲେ? ମାରିଦେଲି ତ କ'ଣ ହେଲା? ନା ମାରିଦେଲେ? ଏମିତି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ତରୁଣ ରାଜକୁମାର ପେଚାଟିକୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏକଥା ବଳଭଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ହସି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର, ଇଏ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସର କଥା। ମୁଁ ପେଚାଟିକୁ ମାରିଦେଲି ବୋଲି, ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲି ବୋଲି ମୁଁ ମରିଯିବି? ତା ପରଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ତରୁଣ ଜମିଦାର ମରିଛନ୍ତି କି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତରୁଣ ଜମିଦାର ଥଟ୍ଟା କରି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଁ ମରିଗଲି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ତ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଥଟ୍ଟା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 10-15 ଦିନ ପରେ ସତକୁ ସତ ତରୁଣ ଜମିଦାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶବକୁ ନେଇ ଦିଆ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଶବ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତରୁଣ ଜମିଦାରଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ପେଚା ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି, ପେଚା ରାବ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପେଚାଟି ମରିଥିଲା କି ବଞ୍ଚିଥିଲା, ନା ତା ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଚା ଆସିଲା, କି ପେଚାକୁ ମରା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି
ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି ରହିଯାଇଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଟି ରହିଛି ସେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଟି ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏ ହେଉଛି ଗପର ପରିସର। ତେବେ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଏହା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଏ ଗଳ୍ପରେ ଗୋଟେ ସମୟ କଥା କୁହାହେଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ ଚଳଣୀକୁ କିପରି ବ୍ୟାହତ କରୁଛି, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା, ଲୋକବିଦ୍ୟା କିପରି ନୂତନ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଉନି, ସେମାନେ ତାହାକୁ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟି ରହୁଛି, ଦିଅଁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି, ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସଟି ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତଥାପି ବଞ୍ଚି ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଧୁନିକତା, ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୂତନ ସହରୀ ଜୀବନ, ନୂତନ ପିଢ଼ି, ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ପିଢ଼ିର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ଗ୍ରାମୀଣ ପରମ୍ପରା, ଏହାର ସଂଘର୍ଷ କଥା, ଏହାର ସଂଘର୍ଷ ଦୃଶ୍ୟ ଏ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଦି ଭୌତିକତା ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ନା ଟିକେ ଆଦି ଭୌତିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଥାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଥାଏ, ବା ସ୍ଥୂଳ ପୃଥିବୀରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପୃଥିବୀର କଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ କହିଥାନ୍ତି, ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ରହିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର। ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟି କ'ଣ? ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟି ହେଉଛି ପବନରେ ଆସେ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ଜୀବନ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପରି। ଏଇଠି ତରୁଣ ଜମିଦାରଙ୍କ ଜୀବନଟି କଞ୍ଚା ସବୁଜ ପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବାରୁ ହୁଏତ ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। ସେହି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସହିତ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଉଛି। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଯେମିତି ଉଡ଼ିଯାଏ ପବନରେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପରି ଉଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟିର ଅହଙ୍କାର, ଅହମିକା କେତେ ସମୟ ରହେ, କେତେ ସମୟ ରହେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦା ତାଙ୍କର ଏଇ ଗଳ୍ପରେ। ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ନାମକରଣର ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ଏଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନାଁ ଦେବା ପଛରେ ଏହା କାହିଁକି? ଗପରେ କୋଉଠି ବି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କଥା ନାହିଁ, କୋଉଠି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନାମକରଣ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗ୍ରାମ ସୀମାନ୍ତ ଯାଏ ସବାରିରେ ଅନୁସରଣ କରି ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସେମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଥିଲେ। ଜହ୍ନ କ୍ରମେ ଅବସନ୍ନ ଦିଶୁଥିଲା। ହୁଟ୍ ହୁଟ୍, ଇଏ କ'ଣ? ପେଚା ମରି ନାହିଁ? ଚମକି ପଡ଼ି ଥର ଥର କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ ବଳଭଦ୍ର ଦାସ। ତାପରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଁ କରି ଚାରିଗୋଟି ଜଗୁଆଳ ଭଳି ତାଳ ଗଛ ପଛରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ମୁହଁରୁ କଥା ନଥିଲା। 5 ମିନିଟ୍ କାଳ ରାବ କରି କରି ପେଚା ଚୁପ୍ ହେଲା। ମାଷ୍ଟ୍ରେ ମଝିରେ ଥରେ ଧକେଇବାର ବୁଝି ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଲୋକର ଆଭାସ ଦେଖାଗଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ପରସ୍ପର ଜାଗରିତ ବୋଲି ଜଣାଇବାର ପ୍ରଥମ କଳରବ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପନୀତ ହେଲା। ଶୁଣାଯାଏ ଜମିଦାର କୁଆଡ଼େ ଉଠିଯିବ। ଜଣେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କେହି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ବାତାବରଣର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଭୁଥିଲା ହାଲୁକା ଓ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। କୋଉଠି ବି ପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉଠି ବି ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପଟିର ନାଁ ରହିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର। ହୁଏତ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୀବନକୁ, ମାନବ ଜୀବନକୁ ଏଠାରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ
ଏଇ ଯୋଉ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ପତ୍ର ଡାଳରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅହମିକା, ତାର ଅହଙ୍କାର ରହିବ। ଗଛରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗଛ ଡାଳରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ର ତାର ଅହଙ୍କାର ରହିବ, ତାର ଅହମିକା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡାଳଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ, ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟି, ସେତେବେଳେ ପବନ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଥୋଇଦେବ। ତାର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ସେଇ ସମୟ, ବଳବାନ ସମୟର କାଳଖଣ୍ଡର କଥା ଏଠାରେ କହିଦିଆ ହେଉଛି। ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ଉଗ୍ର, ଯେତେ ପ୍ରମତ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଳଖଣ୍ଡରେ, କାଳର ପବନରେ ସେ କୋଉଠି ଯାଇ ଲୁଚିଯିବ, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ, ତାହା କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ଶୋଭା ପାଏ ନା ମାନବ ଜୀବନରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ପରମବ୍ରହ୍ମର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦିଆହେଉଛି ଯେ ପେଚାଟି କିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ, ସେ କଥା କହିଦିଆହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରମେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ପେଚା। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜକ ତାଙ୍କ ଦିଅଁଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ରମେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ପେଚା। ମତାନ୍ତରେ ଦିଅଁଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ବି ପେଚା ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଦିଅଁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ପେଚା ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ସେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଦିଅଁ ନଥାଇ ବି ପେଚା ରହୁଛି, ଦିଅଁ ଥିଲାବେଳେ ବି ପେଚା ରହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ପେଚାର କଥା ଏଠି କୁହାହଉଛି। ତେଣୁ ଦିଅଁ ସହିତ, ଦେବତା ସହିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପେଚାକୁ ସମ୍ପର୍କାନ୍ୱିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବୃଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପେଚାର ରାବରୁ, ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବୃଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପେଚାର ରାବରୁ ମରୁଡ଼ି, ଝଡ଼ ଅଥବା କାହାରି ମୃତ୍ୟୁର ଚେତାବନୀ ଠଉରାଇ ପାରୁଥିଲେ, ଆଜିର ପେଚା ସେଇ ଗୋଟିକ ନା ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ? ଏଇଠି ସେଇ ପେଚା, 50 ବର୍ଷ ତଳର ସେ ପେଚା ନା ତାହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏ ପେଚା? କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିପରି ହେବ? ଏଇଠି କାହିଁକି? ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଇଁ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେଚା ଦରକାର ନା। ଏ ପେଚା ଯଦି ଅଣ୍ଡିରା ହେଇଥିବ ତ ମାଇ ପେଚାଟିଏ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଇଏ ଯଦି ମାଇ ପେଚା ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡିରା ପଚାଟିଏ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପେଚାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପେଚା ପ୍ରତୀକ, ପେଚା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର, ଯୁଗ ଯୁଗର ସନ୍ତକର ପ୍ରତୀକ, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଯିଏ ମାନବ ସମାଜ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ, ଯିଏ ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ସୂଚେଇ ଦିଏ ଯେ ବିପଦ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ପେଚାର ଯୋଉ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସହିତ ମାନବ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଯେତେ ଶକୁନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ଶକୁନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସୂଚନା, କାଉ ସକାଳୁ ରାବ କଲେ, ଆମେ କାଉକୁ କେବେ ଅଭୁକ୍ତ ଫେରେଇ ଦଉନୁ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉ। କାଉ, ଗାଈ, ଗୋମାତା, ଯେତେ ପଶୁ ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ମାନବ ସମାଜର ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପେଚା ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଜମିଦାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରରୁ ଆସିକି ତାକୁ
मारी देउछंती से हुए तो से जमींदार हुए तो बुझिया पाई असमर्थ जे गाँ सहित पेचार जो आत्मिक संपर्क ये हूँ गल्पर मूल भाष्य प्राणी जगत सहित मानवतर प्राणी मान सहित मानवर जो आत्मिक संपर्क आधिभौतिक संपर्क ताहाकू एठारे मनोज दास व्याख्या कर गोटे गल्पर साहित्यर गोटे नूतन दिग ये गोटे नूतन दिग तेणु यह आपण मानक बुझापी असुविधा होची। तापर देखंतु 50 वर्ष तले ग्रामर जड़े ज्ञानी वृद्ध जो पेचार राबरू मरुड़ी झड़ अथवा काहारी मृत्युर चेतावनी ठहराई पारुथिले आजिर पेचा से ही गोटिक ना तार उत्तराधिकारी पेचा मान आयु संपर्क में बहुमत थिबा दृष्टि ग्रामवासी माने से कथा निरूपण करनथिले हुए तो करिवार प्रयोजन नथिला से गृहीत होइतिला मेंचाए अति भौतिक उपस्थिति रूपे तेणु पेचा को अति भौतिक उपस्थिति भाव में ग्रहण कराइतिला अति भौतिक आधि भौतिक ईश्वरीय शकुन भगवान प्रतिनिधि भाव में ताकू ग्रहण करा जाइतिला से गृहीत होइतिला मेंचाए अति भौतिक उपस्थिति रूपे अति भौतिकतार बयस बा आयु मानविक मापकाठी रे मापिबार किछि माने हुए ना एटा होछि असल वाक्य ए गल्पर समस्त सारांश ए वाक्य भितर रही कौन अति भौतिकतार बयस बा आयु मानविक मापकाठी रे मापिबार किछि माने हुए ना एटी मानविक मापकाठी तेणु मानव सभ्यतार कथा कहउछि कोनसी देश कथा कहउनी समग्र विश्वर मानव सभ्यतार कथा कहउछि जे समग्र विश्व रे जो आधिभौतिक चेतना रही जो ईश्वरीय चेतना रही से ईश्वर चेतनार इतिहास को मापी हेब नाही अर्थात मनीष जन्म हेबार बहु पूर्वर मध्य ये आधिभौतिक और ईश्वरीय चेतना रही आदि मनीष मध्य से ईश्वरीय चेतना आधिभौतिक चेतना द्वारा अभिमंत्रित होइथिला तेणु जदि आपण माने धाड़ी गुडी को गोटे गल्पर धाड़ी गुडी को जदि अनुशीलन करिवे ताकू बुझी परीक्षा खातार लिखिए ताहले निश्चित भाव में आपणकर उत्तरटी उन्नत मानर हम देखो से दिन राति भी यथाविधि पेचा राबिबा को आरंभ करथिला आकाश थिला मेघल तेबे जन्न को निश्चिन्न कर दे पारिबा मात्र रे नुहे फल गछलता ऊर्ध्वरे व्यापीला आलुओ अंधार प्रहेड़िका जन्न सम्मिलित आकाश मन होता बेस अनुच सत जमी आकाश तल को खसी आसी जो वर्णना काव्यिक वर्णना ये काव्यिक वर्णना भितर गोटे परिवेश सृष्टि करुछंती गार्पिक जो ए आधिभौतिकतार संकेत रही मन रखु परिवेश मध्य जितेबाला गल्पर कला को जीवे परिवेश कथा मन करेंगे तेणु ये जो मेघ आकाश रे रही जन्न टिकिए दिशुची एवं आकाश तल को खसी आसला पर लगुच पेचा दुई थर मात्र हुट हुट करिथिला जो मुहूर्त तार तृतीय राब शोबार कथा सेतिक बेले शोभिला गुडुम करी बंदूकर आवाज से आवाज को अनुसरण करथिला पेचार आर्तनाद जातीय किसी शब्द तापरे विराजमान कला दारुण निस्तब्ध एक मिनिट परे मंदिरर अदूरवर्ती कुड़ियारू एक सद्यजात कन्यार उताड़ क्रंदन शुभिबा पर्यंत देखो तेणु एपटे बंदूकर शब्द सेपटे गोटे मिनिट परे गोटे सुदूर गोटे कुड़ियारू गोटे शिशु कन्या गाउ माने कांदुची 8 माइल दूरवर्ती हाटरू लंठन बत्ती को यथासंभव निष्प्रभ अवस्था रखी फेरुवा दले ग्रामवासी चकित हो ठिया हो जाइतिले केबे केमिति जमींदार स्थानीय कचेरी आसी डेरा पकाइले ग्राम सीमांत रे जलाभूई अंचल बंदूक आवाज शुणा जाता है। जलाभूई कचेरी कोठीरू मांस रंधन हाबुका हाबुका बासना वैष्णव संस्कार आधारित ग्रामर विभिन्न घरे पशि जाई उपद्रव करता है से ग्रामटी हूँ वैष्णव ग्राम ये हूँ संस्कृति तेणु वैष्णव ग्राम में निरामासी एवं सेमाने समस्त ईश्वरीय चेतनार अभिमंत्रित तेणु पेचा भितर मध्य सेमाने सही आधिभौतिक शक्ति को देखिपुं जेहेतु से गाँटी वैष्णव गाँ किंतु ग्राम भितर बंदूक फुटिबा ये प्रथम भारतरू इंग्रेज माने विदाय नहीं एवं भारत स्वाधीन होबार संवाद ग्राम में पहुँचवा प्राय 1 वर्ष बीती जाए तेणु 1948-49 बेलू ए गपटी लेखा माने से समय को लेकिन ए गल्पटी लेखा
लोके आउ से विषय अविश्वास करुनथिले केतेक विषय निज निजर दृष्टिकोण बड़े बदली जाउथवा संपर्क रे खोद ग्रामवासी माने भी सचेतन थिले एई जो बेले बेले बदली जाउथवा केतेक विषय निज निजर दृष्टिकोण बड़े बदली जाउथवा एही परिवर्तनर सूचना दिया जो छोटिया छोटिया शब्द भितरे बहु कथा लुचि रही जो पृथ्वी परिवर्तन हो जाउची मूल्यबोधर परिवर्तन हो जाउची आधुनिकता ग्रास करने जाउची परंपरा प्रतिहत हो जाउची परास्त हो जाउची मानवीय मूल्यबोध नष्ट हो जाउची पशु पक्षी को देवता बोली भावुले से वर्तमान मृत्यु मारी दिया जाउची से माने मृत्यु मुखरे पड़ुचंती ये जो परिवर्तन ये नूतन मूल्यबोधर कथा ये गल्पटी कह जाउची बलभद्र दास छोट नमस्कार टे छिंचाड़ी दे पचारिदेले आपण मंदिर पेचा को गुड़ी करी मारिदेले तांको कंठस्वर सुभिला असम अस्वाभाविक कहीं कौन हो गला तरुण जमीदार को उत्तर भी कम अस्वाभाविक नथिला गोटे हे अज्ञान गोटे अहंकार प्रकाश पाउछि तरुण जमीदार कंठरे पेचा को मारिदेले आपण ई कले कौन बलभद्र कंपित कंठरे पुनर्बार पचारे से एथर अस्वाभाविकता नथिला थिला उग्रता और आतंक दुईटी शब्द उग्रता और आतंक मु पचारुची होइगला कौन जमीदार रुक्षतार आभास देवाक चेष्टा कले कौन होगला मु मारिदेली तो कौन नहला आज्ञा आपण मंदिर पेचा को गोड़ी करी मारिदेले मु जहा को गोड़ी करे सी मरे पशु पक्षी दैत्य दानव कहीं बाद जाती हे हे तरुण कहले किंतु तांको चेहरा अंगभंगी और कंठस्वर सह ए घोषणा जी असमंजस शोभिला घोषणा सह अट्टहास्यर प्रयास शोभिला ततोधिक असमंजस तेणु ये दुईटी पीढ़ीर कथा कहुची दुईटी परस्पर विरोधी चेतनार कथा कहुची नवजुगर वार्ता ये दि जाउची तापर देखो डे लाइट आड़ को बारंबार झपटी जाउथबा गोटे प्रजापति को रक्षा करने उद्यम करू करू बलभद्र तांको पछरे बसीथिबा जन को लक्ष्य करी कहले कियो मास्ट्रे कहून हठात मास्ट्रे भोकिना रड़ी करी कांदी उठिले कांथ दिहरे तांकर मुख प्राधान्यर छाई दुई गुण भयंकर दिसुतला एवं से छाई उपरे आखि पड़ी जारू सिही उठी पचारे तरुण जमीदार कौन है मास्ट्रे रड़ी संवरण करी आंठू उपरे मुह पति बसिले आज्ञा मास्टर पुओ भी थिला आपण को भली एकईर बला दिने पूर्णिमा राति रे पेचा जेमिति हुट हुट करिछि मंदिर पाखरे ठिया होई ताको खतई होई पिलाटी सेमिति शब्द करथिला मात्र बास बलभद्र कहले बास माने हजिगला आज्ञा हाट को जाई आउ बाहुडिला नहीं निर्दिष्ट मास्टर मुह उठाई पुणी रड़ी कले मंदिर पश्चात देशरू प्रतिध्वनि बड़ी शोभिला निशार्दर हुके हो हाबुकाए पवन रे लिभिगला डे लाइट तथापि अंधारे से आहत साप बड़ी शब्द करुए आपण तो पेचा को मारिदेले हत्या कले कौन तृतीय ग्रामवासी कहले तुम मैंने कहवाक चाहूच मु मरीजी तरुण जमीदार यह कहूँ कहूँ से बारंदा उपर बसी पड़े ग्रामवासी माने पछकू फेरी चाह देखिले से माने किछि कहिबे कहिबे बोली कहले नहीं मेघावृत आकाश तले आकस्मिक पवन रे कथा कही उठिला कचेरी सम्मुखवर्ती बरगछ माने एवं तार उत्तर देते पश्चात भागर बाउंश बण दूरांतर शुभिला घड़घड़ी मध्य निशार्धर प्रकृतिर कथबार्ता आगे ग्रामवासी माने निज भाषार सामान्यता अनुभव करी नीरव चली जाते आउ गोटे प्रश्न प्रकृति सहित मानवर संपर्क बरगछ बाउंश बण घड़घड़ी निशार्धर प्रकृति ये भितर रही गोटे वार्ता मानव जाति तेणु प्रकृति सहित मानव जातिर जो भावगत संपर्क को मध्य मनोज दास अति गभीरतार सहित देखिछंती उपस्थापन देखो कौन हो मेघावृत आकाश तले जिते संध्या होची कथा शेष आड़ को ही तरुण जमीदार जुक्ति करुछंती एई समय लाइट चली जाइए
ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଚାଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଆସିଛି, ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆସୁଥିବା ଅଘଟଣ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚମତ୍କାର, ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସୂଚନାତ୍ମକ ଭାବରେ। ମେଘାବୃତ ଆକାଶ ତଳେ ଆକସ୍ମିକ ପବନରେ କଥା କହି ଉଠୁଥିଲେ କଚେରୀ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ବରଗଛମାନେ ସତେ ଯେମିତି କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ମେଘାବୃତ ଆକାଶ ତଳେ ଆକସ୍ମିକ ପବନରେ, ପବନ ହଠାତ୍ କରି ଆସୁଛି, କଥା କହି ଉଠୁଥିଲେ କଚେରୀ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ। କୋଉ କଚେରୀ? ଜମିଦାରଙ୍କ କଚେରୀ ଘର। ଜମିଦାରଙ୍କ କଚେରୀ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ବରଗଛମାନେ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗର ବାଉଁଶ ବଣ। ତେଣୁ ବରଗଛ ସତେ ଯେମିତି କଥା ହେଉଛି ବାଉଁଶ ବଣ ସହିତ ଏବଂ ପବନ ତା ଭିତରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ଦୂରାନ୍ତରେ ଶୁଭିଥିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୂରାନ୍ତରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟିଏ ଶୁଭିଥିଲା। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଏଇ ଧାଡ଼ିଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ଭାଷାର ସାମାନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରି ନୀରବରେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଯାହା କହିଲା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାହା ବୁଝିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ତାହା କହିଦେଲା। ଏଇଠି ଅଜସ୍ର ଶୁଖିଲା ବରପତ୍ର ଝପଟି ଆସିଥିଲେ କଚେରୀ ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ। ମ୍ଳାନ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଭୟାବହ ମନେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ରହିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ଶୁଖିଲା ବରପତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଅଜସ୍ର ଶୁଖିଲା ବରପତ୍ର ଝପଟି ଆସିଥିଲେ କଚେରୀ ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ। ମ୍ଳାନ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଭୟାବହ ମନେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ବି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆଧିଭୌତିକତା ରହିଛି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନା ରହିଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତରୁଣ ଜମିଦାର ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ମାନସରେ ଚଟାପଟ କୋଠି ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ରାତିଯାକ ପବନ ରହିଥିଲା ବେଗବାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି କୋଳରୁ ମାନବ କ'ଣ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ? ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନି। ତରୁଣ ଜମିଦାର ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ବା କାଳ କାଳରେ ସମଗ୍ର ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ସତ୍ତା କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜୟ କରିପାରିନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ସତ୍ତା କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେଇ ଆଧିଭୌତିକ ଶକ୍ତିଟି, ସେଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଏ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିଥିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।